Hello students, so now we are going to discuss the bonding in solids. The contents are the interatomic forces, ionic bonding, bond dissociation and cohesive energy, Maitland energy, covalent bonding, metallic bonding, hydrogen bonding and van der Waals bonding. As an introduction, we know that the solids are stable structures exhibiting mutual interaction between the atoms, holding them together. That is, there is an interatomic force exists among the atoms of a crystal, and these interatomic forces are responsible for holding the atoms together to form the solid structure. So the very existence of solids makes us to draw the following conclusions. The interaction can be attractive or repulsive. So, some attractive forces must be present between the atoms and molecules of a solid which hold them together. Similarly, the interactive force can be repulsive, which is also present between the atoms or molecules. So, solids, they are the stable structures exhibiting mutual interaction between the atoms, holding them together. So, solidsിലുള്ള interactions എന്ന് പറയുമ്പോൾ the interatomic forces can be attractive ആകാം, repulsive ആകാം. Okay, so solidsിൽ കാണുന്ന interactions ആണ് attractive forces and repulsive forces. So ഈ ഒരു interaction ആണ് ആ solidന് ആ structure form ചെയ്യാൻ help ചെയ്യുന്നത്. In order to understand the nature of these forces, we consider a pair of atoms which is capable of forming a stable chemical bond in the solid state. So solidsിൽ atoms തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സസിൻ്റെ നേച്ചർ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ആറ്റം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. ആ രണ്ട് ആറ്റവും തമ്മിൽ ഒരു കെമിക്കൽ ബോണ്ട് പ്രസന്റ് ആണ്. ബട്ട് വെൻ വി ഇൻക്രീസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ആറ്റംസ്, ഈ ആറ്റംസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ കൂട്ടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? Each atom of the pair may be considered to be free from the influence of the other atoms, and hence the potential energy of the system can be taken as zero. So, രണ്ട് ആറ്റം തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിലല്ല മറ്റേ ആറ്റം ഉള്ളത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ആ രണ്ട് ആറ്റം ഫ്രീ ആയി. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി സീറോ ആയിട്ട് എടുക്കാം. സോളിഡ്സിൽ 2 types of interaction ആണ് ഉള്ളത്. അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സസും ഉണ്ട്, റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സസും ഉണ്ട്. സോ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സസ് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത്? Attractive forces arising from the interaction of the negative electron cloud of one atom with the positive nuclear charge on the other. So attractive forces വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാറ്റത്തിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ്, സോ നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ് മറ്റേ ആറ്റത്തിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജും തമ്മിലുള്ള ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സസ് ആണ് ഉള്ളത്. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഒരു attractive forces കിട്ടുന്നത്. Attractive forces arises due to the interaction of the negative electron cloud of one atom with a positive nuclear charge on the other. ഇനി റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ്. റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തന്നെ ആറ്റംസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് വളരെയധികം ചെറുതായിരിക്കണം. സോ രണ്ട് ആറ്റം വളരെ അടുത്ത ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ. അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സിനേക്കാളും റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ. പക്ഷേ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂട്ടും തോറും, രണ്ട് ആറ്റം തമ്മിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂട്ടും തോറും റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. So the repulsive force which come into existence when the distance between the atoms is decreased to such an extent that their electronic clouds start overlapping. So repulsive force എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും അവിടെ അട്രാക്ഷൻ, അവിടെ ഫോഴ്സ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്?
ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡും മറ്റേ ആറ്റത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡും തമ്മിലുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ ആണ് റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ്. അതായത് എന്താ? ഈക്വൽ ചാർജസ്. ലൈക്ക് ചാർജസ് റിപ്പൾസ്, അൺലൈക്ക് ചാർജസ് അട്രാക്ട്. സോ ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡും മറ്റേ ആറ്റത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡും തമ്മിലായിരിക്കും ഇന്ററാക്ഷൻ. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. It is due to the interaction between the electron clouds of two atoms. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വരാം? സിമിലർലി നമുക്ക് എങ്ങനെയും പറയാം, the repulsion between the positively charged nuclei also contribute to the repulsive force. അതായത് രണ്ട് ആറ്റത്തിന്റെ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയയിലുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ വഴി നമുക്ക് എന്ത് വരാം? റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സസ് വരാം. Generally, in solids, there are two types of interaction. They are the attractive force and the repulsive force. So the potential energy can be written as the sum of the attractive potential and also the repulsive potential. So attractive potential നമ്മൾ എഴുതുന്നതാണ് -A/r⁻m and the repulsive potential is B/r⁻n, where A, B, M and N are the constant which depend upon the nature of the participating atoms. So ഇവിടെ എയും ബിയും അതുപോലെ എമ്മും എന്നും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ്. സോ ആറ്റംസ് അനുസരിച്ചിട്ട് ആ കോൺസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ മാറും. എ എന്ന് പറയുന്നത് attraction constant and B is the repulsion constant. So generally N greater than M. N ആണ് എപ്പോഴും എമ്മിനേലും വലുത്, which indicates that the increase in repulsive energy is faster than increasing attractive energy, especially for small value of interatomic distance. And the repulsive force are known as short range force. എന്താണ് പറയുന്നത്? N greater than M എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ടേമിന് മനസ്സിലാകാം repulsive potential is greater than the attractive potential. സോ അങ്ങനെ വരുന്നത് എപ്പോഴാണ്? റിപ്പൾസീവ് എനർജി അട്രാക്റ്റീവ് എനർജിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ്. അതായത് ഇന്റർ ആറ്റോമിക് ഡിസ്റ്റൻസ് വളരെയധികം ചെറുതാകുമ്പോഴാണ് റിപ്പൾസീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വളരെയധികം കൂടുന്നത്. സോ ഫോർ സ്മോൾ വാല്യൂ ഓഫ് ഇന്റർ ആറ്റോമിക് ഡിസ്റ്റൻസ് യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ റിപ്പൾസീവ് എനർജി ഈസ് larger than attractive energy. അപ്പോൾ നമുക്ക് n greater than m എന്നുള്ള കണ്ടീഷനിലാണെങ്കിൽ റിപ്പൾസീവ് എനർജിയാണ് അട്രാക്റ്റീവ് എനർജിനേക്കാളും കൂടുതൽ, എസ്പെഷ്യലി ഫോർ ദ സ്മോൾ വാല്യൂ ഓഫ് ഇന്റർആറ്റോമിക് ഡിസ്റ്റൻസ്. സോ ദ റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് ആർ ഓൾസോ നോൺ ആസ് ദി ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ഫോഴ്സ്. ഇപ്പോൾ റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് എപ്പോഴും പ്രൊമിനന്റ് ആവുന്നത് ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസിലാണ്. അതുകൊണ്ടിട്ട് നമ്മൾ റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സിനെ ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ഫോഴ്സ് എന്നും പറയും. നമുക്കിവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഡയഗ്രാം കാണാം. ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്ലോട്ട് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി വേഴ്സസ് ഡിസ്റ്റൻസ്. So dotted lines indicates the attractive potential and the repulsive potential. The ruled line is called the total energy. ഈ ഡോട്ടഡ് ലൈൻസ് അട്രാക്റ്റീവും റിപ്പൾസീവും പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ എനർജി. അതായത് ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും ആവറേജ് ആണ് ടോട്ടൽ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്കിവിടെ പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടി. ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? എനർജി കിട്ടിയാൽ അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? സോ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് -du/dr is the gradient of potential.
സോ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ ഗ്രേഡിയന്റ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? മുകളിലുള്ള ഇക്വേഷൻ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ആർ. സോ നമ്മൾ അവിടെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? വി ആർ ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ആർ. സോ എ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ആൻഡ് 1/r⁴m. 1/r⁴m നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? മൈനസ് ഇസ് ദർ. 1/r⁴m എന്ന് പറയുന്നത് m into r⁴m+1. അതാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, m into r⁴m+1. ഇനി എന്ത് ചെയ്തു? സെക്കൻഡ് ടേം നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് b is constant, so b divided by r⁴n. r⁴n എന്ന് പറയുമ്പോൾ n into r⁴n+1 അതാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. സോ നമുക്ക് പൊട്ടൻഷ്യൽ അറിയാം, അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചു. അറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം ഡിസ്റ്റൻസ് r0 the attractive force must be equal and opposite to the repulsive force. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സസും റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സസും ആണ് ഉള്ളത്. സോ ഒരു പ്രത്യേക ഡിസ്റ്റൻസിൽ, ഒരു പ്രത്യേക ഇന്റർ ആറ്റോമിക് ഡിസ്റ്റൻസിൽ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സും റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സും ഈക്വൽ ആകും. അങ്ങനെ ഈക്വൽ ആകുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിരിക്കും. സോ അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് 0 ആകുന്ന ആ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇക്വിലിബ്രിയം ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. The potential energy of the system corresponding to this distance is therefore minimum. So equilibrium distance-ന് corresponding ആയിട്ടുള്ള potential energy നമുക്ക് മിനിമം ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. സോ നമ്മൾ പറയാണ് r equal to r0 എന്നുള്ള ഇന്റർ ആറ്റോമിക് ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വിലിബ്രിയം ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സും റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സും ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആവുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച ഇക്വേഷൻ, അതായത് നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച ഫോഴ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഈക്വൽ ടു 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും നമുക്ക് ഈക്വൽ ആക്കി എടുക്കാം. സോ ദ ഫസ്റ്റ് ടേം ഇസ് ദ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് ടേം റെപ്രസെന്റ്സ് ദ റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ്. സോ രണ്ട് ടേമും നമുക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ട് എടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു. നമ്മൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് r⁴m−n എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കുറച്ച് റീഅറേഞ്ച്മെന്റ് നടത്തണം അല്ലേ? ഈ ഫസ്റ്റ് ടേം തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ma/r⁴m+1 ഈക്വൽസ് ടു nb/r⁴n+1. ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ m അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി. റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലെ n നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിൽ കൊണ്ടുവന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് m/n ഈക്വൽസ് ടു എന്ത് ചെയ്തു? a നമ്മൾ താഴത്തോട്ട് വന്നു. സോ m/n ഈക്വൽസ് ടു b അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ട്. b/a ഇൻറ്റു r⁴m+1 ബൈ r⁴n+1. m/n ഒരു സൈഡിൽ കൊണ്ടുവന്നു, ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ കൊണ്ടുപോയി. സോ ഇവിടെ നമുക്കൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം. m/n ഈക്വൽസ് ടു b/a r⁴m+1 ബൈ r⁴n+1. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 1 1 ക്യാൻസൽ ആയി നമുക്ക് എന്താ വരും? r⁴m−n. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് r⁴m−n എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടി. r⁴m−n ഈക്വൽസ് ടു a/b ഇൻറ്റു m/n. നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് ആവശ്യം വരും. അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചത്. നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഇക്വിലിബ്രിയം ഡിസ്റ്റൻസിൽ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സും ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് വരും. അവിടെ നമ്മളുടെ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് 0 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച ഫോഴ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ma/r⁴m+1 ഈക്വൽസ് ടു nb/r⁴n+1. അതായത് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സും റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തു. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ r⁴m−n അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചു. ഓക്കെ,
ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. Hence the potential energy at equilibrium separation R0. So equilibrium separation distance R0യിൽ എങ്ങനെയാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്നാണ് കാണാൻ പോകുന്നത്. So we know that equation for the potential energy. Potential energy എന്ന് പറയുന്നത് -A/R0 raised to m plus V by R0 raised to n. So we are finding the potential energy at a distance r equal to R0, which is given by -A/R0 raised to m plus B by R0 raised to n. So we are taking A by R0 raised to m as common. So the first term becomes 1. And in the second term, we are taking out A by R0 raised to m. So we have to multiply by R0 raised to m by A. So second termil നിന്ന് നമ്മൾ A by R0 raised to m പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ second termil R0 raised to m by A multiply ചെയ്യണം. നമ്മൾ multiply ചെയ്തു, then the second term B by R0 raised to n അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി. ഇനി എന്ത് ചെയ്തു, നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്ററിലുള്ള R0 raised to n ന്യൂമറേറ്ററിൽ കൊണ്ടുപോയി. So it become R0 raised to m minus n. And the second term B by A into R0 raised to m minus n. ആ ഒരു ടേം ആണ് m by n. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ്. So second term is replaced with m by n. So our new equation is potential energy at equilibrium separation R0 is given by -A by R0 raised to m into 1 minus m by n. This expression is important. So ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പറയാം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഈസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ സീറോ. പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിക്ക് സീറോ ആവാൻ പറ്റില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? എമ്മും എന്നും ഈക്വൽ അല്ല. m is not equal to n. So എമ്മും എന്നും ഈക്വൽ ആയാൽ മാത്രമല്ലേ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ടേം 1 വരുള്ളൂ. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ 1 മൈനസ് 1 0 ആയി പോകും. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു കേസ് നമുക്ക് വരുന്നില്ല. m is not equal to n. So the potential energy can't be 0. Okay. ഇനി നമ്മൾ പറയാണ് for n greater than m. n greater than m എന്നുള്ള കണ്ടീഷനിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? The second term n is in the denominator. So for n greater than m, the whole quantity is very much small. So it can be neglected. So we get the potential energy at r equal to R0 as -A by R0 raised to m, which means that there is no term for the repulsive potential, which means that for n greater than m, the total energy is the energy of attraction. And it is given that for n greater than m, for the shortest distance, the repulsive potential is greater than the attractive potential. Separation distance, and at equilibrium separation distance, the attractive force and the repulsive force are equal. The potential energy corresponding to the equilibrium separation distance is minimum. For the potential energy to be minimum, we have a mathematical condition. That is, the second derivative of the potential with respect to r equal to R0 should be greater than 0. അതായത് ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി മിനിമം ആവണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആയിരിക്കണം. നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കലി പറയുന്നൊരു കണ്ടീഷനാണത്. സോ ഏത് ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി മിനിമം ആവേണ്ടത്? ഇക്വിലിബ്രിയം സെപ്പറേഷൻ ഡിസ്റ്റൻസിൽ.
സോ ഇക്വിലിബ്രിയം സെപ്പറേഷൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് R0. സോ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടതിന് ശേഷം R should be replaced with R0. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ the d square u by dr square should be greater than 0. അതാണ് എനർജി മിനിമം ആവേണ്ട കണ്ടീഷൻ. സോ നമുക്കറിയാം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ. എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ? -a by r raised to m plus b by r raised to n. And we are taking the derivative. നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് du by dr കണ്ടുപിടിച്ചു. നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ്. അതിനുശേഷം d square u by dr square കണ്ടുപിടിച്ചു. സോ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു r ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുന്നു. അതായത് x raised to n ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് n into x raised to n minus 1 അല്ലേ? അത് വെച്ച് നമ്മൾ വെറുതെ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ഡെറിവേറ്റീവ്. സോ 1 by r raised to m plus 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ത് വരും? m plus 1 is a constant and 1 by r raised to m plus 1 ഡെറിവേറ്റീവ് 1 by r raised to minus 1 by r raised to m plus 2 അങ്ങനെ കിട്ടും. അതുപോലെ സെക്കൻഡ് ടേമിൽ 1 by r raised to n plus 1. So n plus 1 is a constant and 1 by r raised to n plus 1 derivative minus 1 by r raised to n plus 2. ആ മൈനസും പ്ലസ് ആയി സെക്കൻഡ് ടേം നമുക്ക് കിട്ടി. ദെൻ റീപ്ലേസ് r with r0. അതാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്തു. നമ്മൾ r0ന്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. നമ്മൾ നേരത്തെ m/n ഈക്വൽസ് ടു എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു. സോ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫൈനലി നമുക്ക് കിട്ടും b by r0 raised to n plus 2 n into n minus m. ഈ സ്റ്റെപ്സ് നമുക്ക് നെസസറി അല്ല, ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പെങ്കിലും അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ഇത് ആക്ച്വലി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതാണ്. നമുക്കിവിടെ ഈ ഫൈനൽ ആൻസർ മാത്രം മതി. ഇതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, സോ ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഷുഡ് ബി മിനിമം. പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി മിനിമം ആവണമെങ്കിൽ the d square u by dr square should be greater than 0. So in equation 6, the numerator should be greater than 0. അല്ലേ, d square u by dr square greater than 0 എന്ന് പറയുമ്പോൾ numerator greater than 0 ആയിരിക്കണം. That is n into n minus 1 should be greater than 0. That means n minus m greater than 0. This implies that n greater than m. സോ n ഗ്രേറ്റർ ദാൻ m എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. n ഗ്രേറ്റർ ദാൻ m ആകുമ്പോഴാണ് ദ ടോട്ടൽ എനർജി ഈസ് ദി അട്രാക്റ്റീവ് എനർജി. ഇൻ അതർ വേർഡ്സ്, എ മിനിമം എനർജി ഈസ് പോസിബിൾ ഓൺലി ഇഫ് n ഗ്രേറ്റർ ദാൻ m. സോ n ഗ്രേറ്റർ ദാൻ m എന്നുള്ള കണ്ടീഷനിലാണ് നമുക്ക് മിനിമം എനർജി കിട്ടുന്നത്. ആൻഡ് ആ മിനിമം എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അട്രാക്റ്റീവ് എനർജിയാണ്. Thus, the formation of binding required that the repulsive force be of short range than the attractive force. അതായത് അവിടെ ഒരു ബൈൻഡിങ് ഉണ്ട്. ആ ബൈൻഡിങ് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ദ റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് ഷോർട്ട് റേഞ്ചിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഷോർട്ട് റേഞ്ചിൽ മാത്രമേ റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് പ്രൊമിനൻ്റ് ആവുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി u of r0, that is the potential energy at the equilibrium separation distance, is thus responsible for keeping the constituent bond in a solid. So we can call the u of r0 as the binding energy or cohesive energy. ഇക്വിലിബ്രിയം സെപ്പറേഷൻ ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള ഡെഫിനിഷൻ ആയിട്ട് ബൈൻഡിങ് എനർജിയാണ് നമ്മൾ ബൈൻഡിങ് എനർജി അല്ലെങ്കിൽ കോഹസീവ് എനർജി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. മെമ്പേഴ്സ് ബൈൻഡ് ടുഗെദർ ടു ഫോം സോളിഡ്. അതായത് ഈ ബൈൻഡിങ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം എനർജിയാണ്. എന്തിനു വേണ്ടി? ഇറ്റ്സ് ദ മിനിമം എനർജി വിത്ത് വിച്ച് ടു കോൺസ്റ്റുവന്റ് മെമ്പേഴ്സ് ബൈൻഡ് ടുഗെദർ ടു ഫോം സോളിഡ്. സോ രണ്ട് ആറ്റം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കോൺസ്റ്റുവന്റ് മെമ്പേഴ്സ് ബൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള മിനിമം എനർജിയാണ് ബൈൻഡിങ് എനർജി.
So the binding energy is always negative. Binding energy എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ആണ്. So the energy U0 at the equilibrium distance R0 is called the binding energy or the energy of cohesion or dissociation energy of the molecule. This much energy is required to separate the atom of a diatomic molecule to an infinite distance apart. This is generally of the order of a few electron volt. അതായത് നമുക്ക് വേറെ രീതിയിലും പറയാം. ബൈൻഡിങ് എനർജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിനിമം എനർജി ടു ബൈൻഡ് ടു കോൺസ്റ്റുവന്റ് മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ എനർജി റിക്വയർഡ് ടു സെപ്പറേറ്റ് ദി ആറ്റം ഓഫ് എ ഡയറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾ. ഈ രീതിയിലും പറയാം. So I hope that you understand today's class. Today's class is all about the interaction force in a solid. So ഞാൻ റെഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബാബറൻ പൂരി, അതുപോലെ തന്നെ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഫിസിക്സ് ബൈ ഡോക്ടർ പി സേതുമാധവൻ. സോ ഈ ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങളുടെ വാഞ്ചിപുരക്കൽ ടെക്സ്റ്റിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഷോർട്ടായിട്ടേ ഉള്ളൂ. സോ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുക. I will send the PDF of that note. So I hope you understand. We'll see you in the next class. Thank you for listening.